Good morning, students. Today we will read and understand chapter number 1 of your syllabus. This is the prose section for intensive studies, section A. The chapter name is Gender Bias, and this chapter is written by Sudha Murthy. इस तो पहला कि असीं चैप्टर पढ़ीए मैं चैप्टर बारे कुछ दसना चाहनी हाँ। सुधा मूर्ति ने ये जोड़ा चैप्टर है ये एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखा है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होंदा है अपने जीवन की कोई गल जिहड़ी है वो दसनी, खुद ही राइटर होना तो आप दी ही स्टोरी बारे लिखना। दिस इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। सुधा मूर्ति ने ये जिहड़ी अपनी पूरी लाइफ बारे नहीं दस्या, उन्हें अपनी लाइफ के एक हिस्से बारे दस्या जदों कि वो कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट सी ते कंप्यूटर का कोर्स कर रही सी। उस टाइम ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ कि किस तरह वो पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिहड़ी सी लेडीज़ दे विचों बनी, ये स्टोरी उन्हें दसी है। सो आई विल रीड द चैप्टर एज वेल एज एक्सप्लेन द चैप्टर। सुधा मूर्ति इज़ अ वैल नोन सोशल वर्कर एंड ऑथर। सुधा मूर्ति जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा मशहूर वैल नोन यानी कि बहुत लोग उन्होंने जानते हैं, पॉपूलर है, समाज सेविका है तो ऑथर यानी कि राइटर है। शी इज़ रिनाउंड फॉर हर नोबल मिशन ऑफ प्रोवाइडिंग कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ इन ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ करनाटका। समाज सेविका तो हैगी है पर ज़्यादातर रिनाउंड मतलब ज़्यादा फेमस हो इस करके है क्योंकि उन्हें ਉਹਦਾ एक मिशन ਸੀਗਾ। उस मिशन के तहत उन्हें सारे जिन्ने भी करनाटका के गवर्नमेंट स्कूल सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ कंप्यूटर ਤੇ लाइब्रेरी की ਜਿਹੜੀ फैसिलिटीज़ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ प्रोवाइड कराया। हर स्टोरीज डील विद द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल एंड सोशल इशूज़, जिमें कि वो सोशल वर्कर हैगी है, आम लोगों के विच रहना तो आम लोगों बारे गल करना उन्होंने बहुत वधिया लगता है। इस करके वो जिहड़ी स्टोरीज़ ने वो जिहड़े आम लोग हैं उन्हां दी लाइफ ते सोशल जिहड़े समाज के मुद्दे हैगे आ उन्हां बारे वो लिखदी है। आफ्टर अ डिग्री इन इलैक्ट्रिकल इंजीनियर इन हुबली कोलकाता दे विच है। सुधा मूर्ति वेंट ऑन टू डू एन M.Tech इन कंप्यूटर फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बैंगलोर। हुण जिहड़ी सुधा मूर्ति सी जदों उन्हें डिग्री अपनी इलैक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री हुबली यानी करनाटका कोलकाता दे विच जदों कंप्लीट कर लेती तो सुधा मूर्ति जिहड़ी सी फर्दर स्टडी वास्ते M.Tech कंप्यूटर साइंस करन वास्ते बैंगलोर इंस्टीट्यूट सीगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उस इंस्टीट्यूट का नाम सी, उत्थे वो स्टडी करन चली गई। इन 2006 शी वाज अवॉर्डिड द पद्म श्री। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਚੈਂਪਰਸਨ ऑफ Infosys, chairperson of Infosys Foundation, and successfully implemented various projects relating to poverty alleviation, education and health। वो जिहड़ी हैगी आ चेयरपर्सन है Infosys फाउंडेशन। Infosys एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ਉਹਦੀ फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। इस तो इलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट जिहड़े वो गरीबी जागरूकता ਅਤੇ पढ़ाई ਅਤੇ हैल्थ यानी कि सेहत बारे जिहड़े उन्हें मिशन है वो भी उन्होंने प्रोजेक्ट के उपर काम कर रही है। दिस ऐसे इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कलैक्शन ऑफ स्टोरीज हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये जिहड़ा ऐसे लिता गया जिहड़ा तुहाडा चैप्टर है ये उन्हें एक कलैक्शन लिखी सी, एक बुक लिखी सी जिसका नाम सी हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर रीड, भी मैं अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना लिखना किवें सिखाया। दिस बुक इज़ अ कलैक्शन ऑफ 25 हार्ट वार्मिंग स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ ऑथर सुधा मूर्ति। ये जिहड़ी बुक है ये अलग अलग ऐसे के रूप में 25 उन्हें ऐसेज लिखे हैं। वो सारे के सारे जिहड़े आ हार्ट वार्मिंग मतलब दिल नूं छूण वाले है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सुधा मूर्ति ने अपनी लाइफ बारे डिस्क्राइब किया। इन दिस पर्टिकुलर ऐसे द राइटर डिस्क्राइब्स हाउ शी अप्लाइड फॉर एंड गॉट अ जॉब दैट हैड बीन एडवरटाइज सोली फॉर मैन। ये जिहड़ा ऐसे है ये राइटर ने यह वर्णन किया कि जदों उन्हें जॉब वास्ते अपलाई किया तो उस जॉब की जिहड़ी एडवरटाइजमेंट सीगी जिहड़ी उहदी मशहूरी की गई सी
ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮੈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਦਾ ਐਮਟੈਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਮਟੈਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਰਸ ਐਟ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਕੇਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਐਨ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਫॉर ਜੌਬ ਐਟ ਟੈਲਕੋ ਇਨ ਪੁਣੇ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖੀ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੌਬ ਦਾ ਆਫਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਪੂਨੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਵਟ ਕੌਟ ਹਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਦ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਲਾਈਨ ਲੇਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੀਡ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਉਸ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੀਡ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर ਦ ਜੌਬ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਲਦੋ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੂਮਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਸ਼ੀ ਆਲਸੋ ਰੋਟ ਅ ਕਾਰਡ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ JRD ਟਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਓਨਰ ਸੀਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਸਟੇਟਿੰਗ ਹਰ ਡਿਸਪਲੇਜਰ ਐਟ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੇਦਭਾਵ, ਵੂਮਨ ਅਤੇ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਵਾਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਫॉर ਦ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਵਾਜ਼ ਕੂਲ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੌਬ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੂਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਟ ਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਟੋਲਡ ਦੈਟ ਵੂਮਨ ਵਰ ਨਾਟ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਦੇ ਵੁੱਡ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਦ ਸ਼ੌਪ ਫਲੋਰ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਦਿਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਡੈਟਰ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਮਵੇਅਰ। ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜੌਬ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਮਵੇਅਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਉਸ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਵਾਜ਼ ਆਫਰਡ ਦਾ ਜੌਬ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸੀ ਉਹ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਟਰ ਸ਼ੀ ਮੈਟ JRD ਟਾਟਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ JRD ਟਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਸੀਗਾ ਟੈਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੀ। who said that he was happy that women were being engineers। JRD ਟਾਟਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਵੂਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੈਂਸ ਆਫ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਵੂਮਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਆਰ ਇੰਪਲੋਇਡ ਇਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼। ਬਟ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੇ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ this was about the Sudha Murti. Now I will read the chapter. It was long ago I was young and bright। ਹੁਣ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਬੋਲਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਹਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ, ਐਂਡ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ। ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਯੰਗ, ਸਾਹਸੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੀ। I was in the final year of my master's in computer science at Indian Institution of Science IISC in Bangalore। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ
ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਂਗਲੋਰ, ਦੈਨ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਈਫ ਵਾਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਫਨ ਐਂਡ ਜੋਏ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਆਈ ਡਿਡ ਨੋਟ ਨੋ ਵਾਟ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਮੈਂਟ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਮਤਲਬ ਅਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆਏ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਮਤਲਬ ਅਨਿਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ।